नमस्कार आम आज ये एकत्रित होइछु रायगड़ा पुलिस तरफ मिस स्वाति एस कुमार आईपीएस एसपी रायगड़ा तत्वावधान आज आम ये गोटे आम साइबर सेफ्टी अवेयरनेस आम आज गोटे पॉडकास्ट कर रायगड़ा जिलार आम साइबर सेल इंस्पेक्टर अविनाश रेड्डी सर और मोर कलिग्स मैंने आम आज किसी जिन डिस्कसन करूँ जार आम आशा करूँ भिडियो देखला समस्त जनसाधारण निजक निजे सचेतन एवं निजर दैनंदिन जीवन में फलप्रद रूपे कार्यकारी करेंगे मोर आशा। तो आम रायगड़ा जिले में मुख्यतः लोकाली बहुत साइबर इश्यू आसे से गुड़ाक आम थानार अफिसर हिसाब से फेस करूँ और से समाधान करने बहुत चेष्टा भी करूँ किंतु से इश्यू गुड़ाक जो आसे से इश्यू गुड़ाक आसवाक आम रास्ता देवा कहीं पूर्व आम निजक सचेतन कहीं आमर निजर समस्त प्राइवेसी डाटा हो कि ओटीपी हो कि आधार कार्ड डिटेल्स हो कि पान कार्ड डिटेल्स हो आम फ्रडस्टार को दवा कहीं तो से आज आम विभिन्न इश्यू गोटे गोटे पॉइंट आम डिस्कसन कर तो मो सह अच्छा देवनाथ भाई आप किसी विषय किसी जिन डिस्कसन करने अनुरोध कर आज जो इश्यू आज जो टॉपिक अच्छी साइबर क्राइम तो तार गोटे मेजर पार्ट होती साइबर फ्रॉड जोटा कि आम फाइनेंशियल फ्रॉड कहूँ तो आम आज डिस्कसन करूँ मुझे कहना चाहिए आम बैंकिंग सिस्टमटा केमती ऑपरेट कर बैंकिंग तो बहुत आगू कार्यकारी होती देश में जमीक आम 20 years बैक 50 years बैक जा तो आम बैंक को लाइन ठिया लाइन ठिया आम जो पारिश पड़ा कैशियर आमको देखुला आम जो विड्रॉल फॉर्म दौलू के टका उठा से आम सिग्नेचर को भेरीफाई करूँ भेरीफाई कलापर तार डेसिमल सिग्नेचर जो कंप्यूटर था दुईटा को भेरीफाई कलापर आमको पैसा दौर मोर कहर अर्थ हूँ कैशियर आमको आइडेंटिफाई करूला आम तार अकाउंट से आमको डील कर बर्तमान किसी वर्ष हो डिजिटल बैंकिंग स्टार्ट है डिजिटल बैंकिंग कौन हो ऑड आवर बैंकिंग करुँचे आम बैंकिंग आवर जाऊँ 10 ରୁ 4 5 हम जाऊँ कि बर्तमान रात 11 बजे 12 बजे आम बैंकिंग ट्रांजेक्शन किए हमको वेरीफाई कर हमको वेरीफाई कर बैंक वेरीफाई कर सिस्टम जो है सिस्टमटा ऑटोमेटेड सिस्टम आम से कौन कर बैंक आम मोबाइल टाइम लिंक कर मोबाइल नंबर सहित जेहतु तार लिंकेज रही तो से भेरीफाई हमको आम मोबाइल सहित से हमको वेरीफाई कर ये ओरिजिनल कस्टमर कि नुह आम आम मोबाइल पे यूज कर मोबाइल नंबर अच्छी मु फोन पे यूज कर 6टा क्रेडिट कार्ड अच्छी 4टा क्रेडिट कार्ड अच्छी मुझे जानी मो बैंक जानी जो मुझे बैंक को कमांड होती थ्रू फोन पे से देखुची 6टा क्रेडिट अच्छी जो क्रेडिट कार्ड अच्छी ठीक अच्छे ठीक मुझे पुट कर दूसरी तो मतलब पेमेंट पे अलाउ कर दूसरी पेमेंट मोर सक्सेसफुल ऑनलाइन बैंकिंग सिमिलरली ट्रांजेक्शन हो बर्तमान फ्रडस्टार मैंने केम सक्सेस हो फ्रडस्टार स्कैमर जो अच्छा से ट्राए कर ओरिजिनल कस्टमर थ्रू तार क्रेडेंशियलटा केमती पाए चोरी नहीं से आम विभिन्न प्रकार उपाय आम क्रेडेंशियल नौ पिन आकार नौ ओटीपी आकार नौ से बैंकिंग सिस्टम को से डाटा पुट कर तो बैंकिंग कौन जाए सिस्टम से जानला जे मो कस्टमर मते अब से परमिशन नहीं रहते ट्रांजेक्शन अब से ऑनलाइन शॉपिंग करूँ अन्य कौन से क्रेडिट कार्ड को फंड ट्रांसफर करूँ जे उपाय करके आम रुटीन होती आम जो जनसाधारण जे कि एक्चुअल ओनर जे कि अकाउंट होल्डर से आउ जन को दे निजर प्राइवेसी से जो फ्रडस्टर स्कैमर जे पेटेंट करुचे बैंकिंग सिस्टम पाखे जे सी होचे अकाउंट एक प्रकार उपाय आम अकाउंट को এটা আমি জানিবার আছে যে আমার ক্রেডেনশিয়াল কাহাକୁ দেবার ওটিপি हो आधार कार्ड हो पैन कार्ड हो से जहाँ कामको से अंडा पुटिंग कर देबार जिनती मैं शेयर करने चाहिए जमीक कि आमर घरे आम टंका सुना रूपा जो कष्टार्जित धर्म आम जमी सेफ लकर रखुचे से भाया आमर
ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରେଡେନ୍ସିଆଲ୍ସ ବି ଜନସାଧାରଣ ସେଟାକୁ ସେଫ୍ କଷ୍ଟଡି ରଖିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ପାସୱାର୍ଡ କୋଉଠି ଲେଖିକି ରଖିବାନି, ନିଜେ ମେମୋରାଇଜ କରିକି ରଖିବା, କୋଉଠି ସେଭ୍ କରିବାନି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପାସୱାର୍ଡ କି ଆମର ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂର କ୍ରେଡେନ୍ସିଆଲ୍ସ ଅଛି ସେଟା ବାହାରକୁ ଏକ୍ସପୋଜ ହେବନି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯଦି ବି କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କଲ୍ ଆସେ ତ ଆମେ ସେ କଲ୍ଟାକୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବା ଜରୁରୀ। ସେ ଲୋକ ଯିଏ ବି ଆମକୁ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥାଇପାରେ, ସେ କାହିଁକି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ରାତି ଅଧେ ଆମକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆୱାର୍ସ ପରେ ବି ଲୋକ କଲ୍ କରିକି ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ କହିକି ସେ ଡାଟା ମାଗୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯଦି ସଚେତନ ହେବା ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ ପ୍ରକୃତରେ 10ରୁ 4 ଯାହା ୱାର୍କିଂ ଆୱାର୍ସ ଅଛି ଯେମିତି ଦେବନାଥ ବାବୁ କହିଲେ, ତ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆୱାର୍ସ ଭିତରେ କୌଣସି କଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି କଲ୍ କରିକି ଡାଟା କୌଣସି କଷ୍ଟମରକୁ ମାଗିବା ଅଥରାଇଜ ନୁହେଁ। ତ ତା ବାଦ ବି ଯଦି କିଛି କଲ୍ ଆସେ ଯେମିତିକି ଆମର କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ କି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ତ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡିଂ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ଆଲର୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଡଲାଇନ୍ ଆସିଲାଣି, ଆପଣ 2 ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି, ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ କିମ୍ବା କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଲିମିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ଆପଣ ସେଟାକୁ ପେ କରିଦେବେ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ବି ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା ଆମ 10ରୁ 6 ଭିତରେ ଆମକୁ କଲ୍ ଆସିବ। ଯଦି ବି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆୱାର୍ସରେ କଲ୍ ଆସୁଛି ଆମେ ପ୍ରପରଲି ଭେରିଫାଇ କରିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା କଲ୍ଟା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆସିଥିଲା କି ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଆସିଲା ସେ ନିୟରେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଭେରିଫାଇ କରିବା। ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହିବି। ମୋ ସେ ଚାଲିଲା KYC। ଜଣେ ଫୋନ୍ କରିବ, ସେ କହିବ ଯେ ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ KYC ଅପଡେଟ୍ ହେଇନି, ଆପଣଙ୍କ ଖାତାଟା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଟା କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବ, ଯାହା ପଇସା ଅଛି ସେଇଟା ବି କଟିଯିବ। ତାକୁ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ କରିବ, ଡରେଇବ ତାକୁ। ସେ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବନି ଯେ କାହିଁକି ଖାତାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଧାର ନମ୍ବର ମାଗୁଛି ଦେଇଦେବି, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମାଗୁଛି ଦେଇଦେବି, ଯାହା ମାଗୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେବି, ମୋ ଖାତାଟା ଚାଲୁ ରହିବ। ସେ ଲୋକ ଏଇଟା ଭାବୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଯାଇ ଯାଇକି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଭିତରେ ଯେ ଏମିତି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ କରିକି ମୋର ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଛି ଦେବି। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଦେଉଛି, ମୋର ଜଣେ ଭାଇ ସେ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାରିୟରରେ ତାର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି। ସେ ଦୀର୍ଘ 6-7 ବର୍ଷ ୟୁଜ୍ ନ କଲା ଖାତାଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଡୋରମାଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିହେବନି। ସେ ଜାଣିଲା ପରେ ବି 4-5 ବର୍ଷ ତାର ହେଇଗଲା, ସେ ଖାତାଟା ଦେଇକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆଉ ଅପଡେଟ୍ କଲାନି, KYC ଦେଲା କି ଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ବି ଆସିଲା। ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ବଗେରା ପାଇଁ ବୋଧେ ସ୍କୁଲରେ ମାନେ ମୁଁ କହିବା କଥା 4-5 ବର୍ଷ ତା ଖାତା ଯୋଉ ଡୋରମାଟ୍ ହେଇକି ରହିଲା, ତାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କୌଣସି ଫୋନ୍ ଯାଇକି ଯେ ଆପଣ ଆସିକି KYC ଅପଡେଟ୍ କରିବ, ସେ ନିଜେ ଗଲା ତା ଖାତାକୁ ପୁଣି ରିଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବା। ଗଲା ପରେ ସେ ମାଗିଲେ ଆପଣ ଫଟୋ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଧାର କାର୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଦରକାର ଗଲା ପରେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଗଲା ପରେ ତାକୁ ମାଗିଲେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା, ଖାତା ରିଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଲା। ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏମ୍ପ୍ଲୟି KYC ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆର୍ବିଆଇରୁ ବାରମ୍ବାର ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ପୋଲିସ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଛୁ, ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ଚୋରି ହଉ ଅନଲାଇନ୍ ହଉ ଅଫଲାଇନ୍ ହଉ, ଆମେ ସବୁଥିରେ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହୁଛୁ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଜିନିଷ ଫେରାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଲେଜ ବି ଏ ଉପରେ ବହୁତ ଅଛି ଅଭିଜ୍ଞତା। ଆମେ ଆଜି ସେ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆମର ଯାହା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଲେଜ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଲୋକ ସହିତ ଘଟୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ନିଜ ନିଜର କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏ ପଡକାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବୁ। ଆଉ ଏ ଡିସ୍କସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ଯେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେଇବୁ। ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। ରଞ୍ଜିତ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମୋର ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଜଣେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲେନେଣ୍ଟ, ସିଏ ଗୋଟେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ କିଣିଥିଲେ ଆମାଜନ ୱେବସାଇଟରୁ। ଫିଜିକାଲି ସେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ଟା ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଯେହେତୁ ମଝିରେ ଛୁଟି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ତ ଯିଏ କଷ୍ଟମର ସର୍ଭିସ ବୟ ସିଏ ଆସିପାରିନଥିଲା ମାନେ ସେଇଟାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସିଏ କ'ଣ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇକି ମାନେ ସେଇ କମ୍ପାନୀର କଷ୍ଟମର କେୟାର ଯୋଉ ନମ୍ବରଟି ସେଟା ଗୁଗୁଲରେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଗୁଗୁଲରେ କଷ୍ଟମର ଯୋଉ କମ୍ପାନୀର ନମ୍ବର ସହିତ ତାର ଜେନୁଇନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ବି ଆସିଥିଲା। ସପୋଜ godrej.com or LG.com samsung.com ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଭେରିଫାଇ ନ କରିକି ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ନ ଯାଇକି ଆମର ଗୁଗୁଲ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାର ଯୋଉ ଡାଟାଟା ଦିଏ ସେ ସେଇ ନମ୍ବରରେ ହିଁ କଲ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ସିକ୍ୟୁର ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ କଲେ ସେଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଯେ ଥିଲା ସେଇ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ କଥା ହଉଥିଲା ସେ କହିଲେ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ୱାସିଂ ମେସିନ୍ଟାକୁ ଫିଜିକାଲି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାର ପୋର୍ଟ କେତେଟା ଅଛି, ତାର ପ୍ଲଗ୍ ପିନ୍ କ'ଣ ଅଛି। ତ ସେ କହିଲେ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ନା, ଆମେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଦଉଛୁ, ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ତ
तो ये सेटा विश्वास करके वीडियो कॉल करथिले मते से नंबर रे कला फळे से कहले आपन WhatsApp स्क्रीन टा आपन शेयर करू तो मु एगोटे जिंसटा देखैबी वीडियो कॉल करूची बर्तमान हम जण वीडियो कॉल रे कनेक्ट हे हमरो कसै आवश्यक तो एटा मु गोटे जिंस देखौची एटा हम स्क्रीन शेयर करबा ऑप्शन अछि एडिटिंग डॉट इन मानला परे गोटे आसीबो स्क्रीन शेयर तो मु मोर एटा स्क्रीन का बटन मु शेयर कर देछि मु सपोज एटा को मिनिमाइज करली फेसबुक करली से देखो सांगे मो मोबाइल रे फेसबुक पे तो मोर जहा मोबाइल रो जहा ऐप अछि किबा जहा ऑपरेटिंग मोबाइल मोर से मोबाइल देखि तो एई जिंसटी देखला से स्क्रीन शेयर माध्यम रे ताको मोबाइल रो सब डाटा देखि तापर से करथिले कि हम आपन गोटे लिंक पठौछु लिंक पठा फळे आपन से लिंक को क्लिक कले आपन गोटे ऐप इंस्टॉल होला फळे आपन कोन जहा डाटा हमें मागुछु आपन देला फळे लोकेशन अनुसार कस्टमर को जिवो तो से लिंक ऊपर क्लिक करथिले होला फळे से कोन हेतला ना से जे कस्टमर अछते ताकर मोबाइल समस्त डाटा से एक्सेस करू माने स्क्रीन शेयर माध्यम अजान एक्सेस कर देथिले किंतु जेहेतु ताको फोन पे रे किबा अकाउंट रे सेही टाइम रे किछि पैसा नथिला ताको गोटे फ्रेंड सप्ताह ପରେ ताको अकाउंट को गोटे 73000 पठेइ दिले पठा पळे कोन हेतला ना जे प्रोसेसर अपोजिट साइड जे थिला से सब डाटा सेमिति माने कोन कंटीन्यूअसली माने अपडेट रही तले जे लोकटी कोन होछ देखो पैसा के पड़िला अकाउंट रे से कोन कला संगे संगे सेटा को फिल्टर करके निज अकाउंट को नहीं तो तापर सी कोन भाबले जे नहीं माने मो पैसा के हटात केमिति करला से थाना आसला पर आमे ई जो बैकग्राउंड में जहा जहा हिची जिन छोटा हमें पचार पड़े आमे जानिया पाइछ कस्टमर सर्विस सेंटर मतलब बैंक अछि डिफरेंट कंपनी आमे से जिन छोटा सजग होबा दरकार जेन्युइन वेबसाइट रो आमे ई बर्तमान से की केस चलछि और अंडर इन्वेस्टिगेशन अछि हम सेटा को रजित बाबू एथि मो टिके ऐड करिया पे चाहिबे देखंतु गूगल गोटे बहुत बड़ा संस्था सर एथरे कोटी कोटी लोक गूगल ऊपर डिपेंड करछथि आपण देखिथिबे मैप सर्विसेस अछि जोटा कि मन करतु गोटे जगह अनएक्सप्लोर्ड अछि गोटे जगह को गोटे पर्टिकुलर जगह को केई जाय ना तो मन करतु मो से जगह को नुआ करि जाउछि मो से जगह रे मैप रो पिन लगे पाछि मो से जगह रे पिन करिके और से मैप जगह को लोकेशन मैप रे अपडेट करि परिबे कि स्कूल रो कि कॉलेज रो ना या अछि जदि आपण लोकेशन किछि बिगड़ी भी जाय छै भूल जगह देखुछि आपण सेटा सदै परिबे तो सेठी आपण जानि पारथियो जे गूगल रो मैप और गूगल रो प्लेटफॉर्म किछि सिटीजन ओरिएंटेड भी अछि तो सेठी रो प्रोसेस अछि गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस बोली अछि सर जदि से प्रोसेस रे जदि हमें बार-बार गोटे फुल जिंस को सर्च करते सर्च क्राइटेरिया सब टॉप रे जाई से फुल जिंस रा ट्रेंड अनुसार सेटा से ऊपर जाई रहै सर सो बार-बार जेहेतु प्रोसेसर माने नंबर को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस रे ऊपर नहीं रखि दोछथि से 10 डिजिट मोबाइल नंबर टा ऊपर अपीयर करछि जोटा को देखो देखो हमें कॉल होछि कॉल लागियो मात्र के हम विश्वास नहीं जाय छै कस्टमर केयर से मात्र रेस्पोंड होछि परस्पर रेस्पोंड होछि और प्रॉपर्ली भी हमें बहुत गुडे रिपोर्ट्स में देखु जे कस्टमर हमें जेतो विक्टिम को पचार जे से कहउछते सर कॉल संगे संगे लागिला और सेपटू से मते संगे संगे रेस्पोंड भी करले सर कि मैडम नमस्कार मैं सैमसंग के हेडक्वार्टर से बोल रहा हूं मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं ए जिंस कहवा द्वारा जो बढ़िया कस्टमर केयर जन कहंती से बढ़िया ट्रेंड्स मान जा द्वारा कि विक्टिम पूरा भरोसा पाई जाती कि मो जेन्युइन कस्टमर केयर को मो कॉल करछि एवं मो जहा भी डाटा दे मोर किछि क्षति होबनी जो द्वारा कि लोक ठकेर शिकार होतନ୍ତି सर आ गोटे जिंस भी अछि मन करतु जो जिंस आपण कहिले जे मन करतु किछि रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन थिला जा द्वारा कि सप्ताह को परे ताको अकाउंट रु टेस्ट होगा 73000 डेटा चला होय सर सेठे से विक्टिम कोन करि पाथते से इमीडिएटली जतो जानिले जे किछि रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन किबा स्क्रीन शेयरिंग रो किछि ये अछि तो से कोन करिवा थिला डाटा का ऑफ कर दी पाथते सर तो डाटा ऑफ कर दिया जाए से प्रोसेस टा से स्टॉप दी आपण जदि किछि पार्टनर कोड भी शेयर करथाते आपनकर पार्टनर एकटा बंद हो जाए आ मोबाइल जदि रिस्टार्ट भी कर दियते ऑन और ऑफ कर दियते ऑफ ऑन कर दियते
ताहले भी आपनकर से प्रोसेसटा स्टॉप हो जाए तो सेके जदि भी कौन सी व्यक्ति अजाणत कौन सी रिमोट एक्सेस एप्लीकेशन एक्सीडेंटली निज मोबाइल रे इंस्टॉल कर दियंती तुरंत जब से जानि पाले कि नहीं एप्लीकेशन का मोर क्षति करि पारे तो से मान कोन करि पारे से एप्लीकेशन का अनइंस्टॉल कर दी के तुरंत नेट ऑफ कर दी पारे डाटा ऑफ कला मात्र के से एप्लीकेशन सहित जो रिमोट डिवाइस अछि फ्रॉडस्टर रो आप चेक काम लिंक कर ठीक है ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର କରିବି ଯାହାକି ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିବାରେ ଘଟିଥିଲା ମୁଁ ସେଇଟା ସେୟାର କରିବି କ'ଣ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଡାଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣତରେ ହଉ ଅଜାଣତରେ ହଉ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଡାଟା ଦିଅ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲକୁ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଗଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ କି ଝିଅ ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ସେଠି ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଧରି ନିଜର ଆଡ୍ରେସକୁ ଧରି ସବୁ ଜିନିଷ ଡିଟେଲ ସେଟା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି ଜଣେ ମେଡିକାଲ ଗଲା ମାନେ ସେ ଗାଁର ଆଶା ହଉ ଅଙ୍ଗନବାଡି ହଉ ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ମେଡିକାଲ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡିର ନମ୍ବର ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ପବ୍ଲିକ ସବୁ ଜାଗାରେ ମରା ହୁଏ ଏ ନମ୍ବରଟା ପାଇବାଟା କିଛି କାମ ବଡ଼ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଚାଇଲ୍ଡ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ ଟାକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଇଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଯିଏ ବି ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ଡ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ନିଜର ଲୋକାଲ ଆଶା କର୍ମୀକୁ ନେଇକି ଯିବେ ଆଉ ସେ ଆଶା କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ କିଛି ଗୋଟେ ଆମାଉଣ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆପଣ ନିୟରେଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ ସେ କେସ୍ କ'ଣ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ଘରକୁ ତାର ଡେଲିଭରି ସରିଲା ମେଡିକାଲରେ ତାର ସମସ୍ତ କାମ ସରିଲା ପରେ ସେ ଘରକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଦେଖିବ ସେ ନମ୍ବରଟା ତାକୁ କଲ୍ ଆସିଲେ ସେ କଲ୍ ତାକୁ ପଚରା ହବ ଆମେ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ କହୁଛୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ କହୁଛୁ ଆମେ ଭେରିଫାଇ କରିବାକୁ କଲ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଅମୁକ ଡେଟ୍ରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଅମୁକ ମେଡିକାଲ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେମାନେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବେ ହଁ ଆପଣ ସେବା ଠିକ ପାଉଛନ୍ତି ସେବା ଠିକ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଯିଏ ଠକୁଛି ଯିଏ କଲ୍ କରୁଛି ସିଏ ଏମାନଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଫାଷ୍ଟ କଲ୍ କରୁଛି ସିଏ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସେ ଆଶା ହଉ କିମ୍ବା ଅଙ୍ଗନବାଡି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କଲ୍ କରିକି ଫାଷ୍ଟ କହୁଛି ତମେ ତମର ଲୋକର ଠିକ ଭିଉ ଦଉଛ କି ନାହିଁ ଲୋକ ସହିତ ଠିକରେ କନେକ୍ଟେଡ ରହୁଛ କି ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ ସମୟରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛ କି ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ କଲ୍ ଗୋଟେ ହଉଛି ସେ ଯେହେତୁ କହୁଛି ମୁଁ ମୋର କାମ ଠିକ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କୁ ଲାଇନରେ ରଖୁଛି କନଫରେନ୍ସ କଲ୍ଟା କରୁଛି ଯୋଉ ଲୋକର ଛୁଆ ଜନ୍ମ ସେ କହିବା ପରେ କ'ଣ ହଉଛି ସେ ଲୋକକୁ କହୁଛି ଆଉ ତମ ଆଶା ଲାଇନରେ ଅଛ ତମେ କଥା ହୁଅ ଏ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହଉଛି ସେମାନେ କଥା ହେବେ ସେ ଆଶା ସହିତ କଥା ହେଲା ଯାହା ସେ ୱେଲ୍ ଆକ୍ୱାଇଣ୍ଟେଡ୍ ଗୋଟେ ଗାଁର ଲୋକ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏରିଆର ଲୋକ ମାସ ବି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ପ୍ରତି ମାସ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି ସେ କଲ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଲୋକର ଭରସା ନେଇଗଲା ଯେ ନା ଏ ଯୋଉ କଲ୍ ଲାଗିଛି ଠିକ କଲ୍ ଆସିଛି ଜେନୁଇନ୍ କଲ୍ ଆସିଛି ତାପରେ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଶାକୁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ତମେ କୁହ ଆମେ ତମର ଚେକ୍ କରିବୁ ତମର ସର୍ଭିସ ବିଷୟରେ ସେ ଲୋକ କଥା ହଉଛି ସରକାର କିଛି ରାଶି ରଖିଛି ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଅର୍ଥ ଦଉଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ସେ ଅର୍ଥ ପାଇଲନି ଇଏ ହଁ କି ନାହିଁ ଜବାବ ଦଉଛି ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ବଢିଯାଇଛି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ଅଛି ଆପଣ ଏବେ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ କଲ୍ଟା କରୁଛୁ ଲୋକ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମେ ପଇସା ପାଉଛୁ କଲ୍ଟା ବି ତାଙ୍କୁ ଜେନୁଇନ୍ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଓଟିପି ପଠାଉଛନ୍ତି ସେ ଓଟିପିଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦଉଛି ସେଟା କଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ପଇସା କଟିଲା ପରେ ଲୋକ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଶା ଯେହେତୁ ଆମକୁ କରିଥିଲା ଆଶା ହିଁ ଆମର ଠକିକି ନେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଶା ବି ଗୋଟେ ଭିକ୍ଟିମାଇଜ ହେଇଛି ଆଶା ବି ଠକର ଶିକାର ହେଇଛି ଯେହେତୁ ତାର ଟଙ୍କା କଟି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ଭିକ୍ଟିମାଇଜ ହେଇଛି এই টাইপର କେସ୍ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ବି ଦୂର ରହିବା କଥା ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ବି ଫୋନ କରିକି କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦବ କି ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ କଥା ହବ ଯଦି ଏମିତି କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ କଲ୍ ଆସୁଛି ଏ କଲ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଡିସକନେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବ୍ଲକ୍ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଏ ଯୋଉ କନସର୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ସେଠି ଯାଇକି ଭେରିଫାଇ କରନ୍ତୁ ଯେ ପଇସା ଏମିତି ବଢିଛି ଆମେ ପାଇବୁ କି ନାହିଁ ଭେରିଫାଇ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଅଫର କ'ଣ କୌଣସି ଲୋକ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାଟା ଦେଲେ ଠକାମିର ଶିକାର ହେବେ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍କିମ୍ ଲଞ୍ଚ ହଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆଉ ସ୍କିମ୍ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଜେନେରାଲ ଲେମ୍ୟାନ୍ ପାଖକୁ ମାନେ ନିହାତି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ ସ୍କିମ୍ ପହଞ୍ଚିବା ଜରୁରୀ ସେଟା ସରକାରୀ ଲେଭେଲରେ ମନିଟରିଂ ହଉଛି ପ୍ରପରଲି ଆଉ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମେ ପାଉଛେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କି କୋଉଠି ଦେଖୁଛେ ଅନଲାଇନ ମୋଡରେ ଦେଖୁଛେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ପ୍ରପରଲି ଭେରିଫାଇ କରିଦେବା ଦରକାର ପ୍ରକୃତରେ ସରକାର ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ
ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଏଫେକ୍ଟ ଆସିଥିଲା ସାର୍ ସାର୍ ତ ସେଇ ସମୟରେ ମନେ କରନ୍ତୁ କିଛି କ୍ରପ୍ସ ଆମର ଲସ୍ ହେଇଛି କିଛି ଚାରା ଲସ୍ ହେଇଛି ଆମେ କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଛି ତ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଭାବନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଦାନ ରୂପେ 32,000 ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇ 32,000 ଶୁଣିଲେ ଲୋକ କିଛି ଡାଟା ତାଙ୍କର ସେୟାର କରିଦଉଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଆଧାର କାର୍ଡ ହଉ କି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ତ ସେଇଠି ଲୋକ କଣ କରିପାରିବେ ମନେ କରନ୍ତୁ ମତେ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ କିଛି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ମୋର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଭରଣା ଯଦି ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେଇଥିରେ ସବୁବେଳେ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟି ହଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କିଛି ଯଦି ହଉଛି ତାହେଲେ ସରକାର ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଟିମ୍ କୁ ପଠାନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭେ କରନ୍ତି ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭେ କଲା ପରେ ଦେଖିବେ ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ 4 ଏକର ଜମିର ମାଲିକ ତ ସେ 4 ଏକର ଜମିରେ ମୁଁ ଯଦି ଆଦାୟ କରନ୍ତି ଯଦି ନଷ୍ଟ ନ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଥାନ୍ତି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଏସନ ସେ ଲୋକାଲ ଭିଡିଓ ଜାଣିବେ ଲୋକାଲ ତହସିଲଦାର ଜାଣିବେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସର ଜାଣିବେ ତ ଲୋକ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ହଠାତ୍ ପଇସା ପାଇବା ଚକ୍କରରେ ନିଜର ସବୁ ମାନେ ମୋ କାମଟା କେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଉ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ସବୁ ଡାଟା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରହୁଛି ଯେ ମୁଁ କାଳେ ମୋ ପଡୋଶୀ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ ଜିନିଷ ଯଦି ଡିସକସ କରିବି ମୁଁ ମୋଠୁ ସେ ଅଧିକା ପାଇଯିବ ତ ଏଇ ଲଟରୀ ସ୍କିମ ରେ ବି ଲୋନ ସ୍କିମ ରେ ବି ଏଗୁଡାକ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ ଏଇ ଜିନିଷଟା କାହିଁକି ଲୁଚାନ୍ତି ପରସ୍ପର ସହିତ ଡିସକସ କରନ୍ତିନି ତ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଅଛି ଆମେ ଯଦି ମୋ ଏରିଆରେ ମୁଁ ଯଦି ଜାଣୁଛି ପିଲାଟା କଲେଜ ପାଠ ପଢୁଛି ଭଲ ପଢାଶୁଣା ପିଲାଟେ ୟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ପଚାରିବି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭଲସେ ଜାଣି ହବ କିମ୍ବା ମୁଁ ଯିବି ମନେ କରନ୍ତୁ ପଶୁ ଋଣ ଆସିଲା ଛେଳି କିମ୍ବା ଗୋରୁ ପାଇଁ ଋଣ ଆସୁଛି ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସବସିଡି ଲୋନ ଦିଆଯାଉଛି ତ ମୁଁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମୋ ଏରିଆରେ ଯେ ଲାଇଫ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବା ପଶୁ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ନଲେଜ ନିହାତି ଥିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇ ସ୍କିମଟା ଲଞ୍ଚ କରିଥିବ ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପଶୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଯେ ସାର୍ ଯେମିତି କିଛି ସ୍କିମ ଆସିଛି କି ତାପରେ ଯଦି ପଶୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ନଲେଜରେ ଅଛି ସେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଭଳିଆ ଋଣ ଆସିଛି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ତ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ସେମିତି ଏଗ୍ରିକଲଚର ବି ଚାରା ଆସୁଛି ଚାରା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାରା ହର୍ଟିକଲଚର ବି କିଛି ସ୍କିମ୍ସ ଆସୁଛି ତ ଆମେ ନ ଜାଣି କୌଣସି ଅନଲାଇନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କାହାକୁ କନସେପ୍ଟ ଦେବା କିମ୍ବା ଆମର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ଦେଇଦେବା କି ଆମର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଡାଟା ଉଚିତ ମାନେ ସାର୍ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଆସୁଛି ଠକର ସେଠି ସାଇବର ଠକ ହଉ ଯିଏ ସେଠି ବସୁଛି ସେମାନଙ୍କର ପୁରା ସେ ଉପରେ ଡାଟା ରହୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ହଉ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ହଉ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ କାଢିଛି ଯୋଉଠି ଲୋକ କିଛି ଲାଭଦାୟକ ପାଇବେ ଲାଭ ପାଇବେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲି ଅଫିସ ବି ଅଛି ନାଇଁ ଅଛି ଅଫିସ ତ ଥାଉଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବାର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ବାହାର କଲେ ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ରେ କିଛି ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ସେ ସ୍କିମ୍ ବାହାର କଲେ ମାନେ ଲୋକ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ ଡାଟା ନ ନେଇକି ଯିଏ ଯୋଉଟା କରିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କିଏ କଣ କଥା କହିଲା ସେ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ରହୁଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ମାନେ ତାର ମୂଳ ଯାଇ ଯିବେ ଏଇଟା କଣ ହଉଛି ଯାହାର ପଚାରିଲେ ଡାଟା ମିଳିବ କିଏ ଡାଟା ଦବ ତାର ଯିଏ କନସର୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥାଉଛି ସେଇଟା ପ୍ରପର ବୁଝିବେ ତାପରେ ଯାଇକି ପଇସା ଦବା ପୂର୍ବରୁ 50 ଟଙ୍କା ନାହିଁ 1000 ଟଙ୍କା ଭାବିକି ପଇସାଟା ଦେବେ ଏମିତି ନାହିଁ କିଏ କଣ କହିଲା ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଦେଲି ଆଜି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦେଲି କାଲି ମୋ ପଇସା ମୁଁ ଡବଲ ପାଇଛି ସେ ଏ ଗୋଟେ ଲୋଭ ରହୁଛି ହିଁ ଲୋକ ଅସୁବିଧା ଆମର ଯୋଉ ଏଇଟା ଅଛି ଆଜି ସଦସ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଅନୁନ୍ନତ ଜିଲ୍ଲା ପାଠରେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଆଗକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ହେଲେ ଆମ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି କଲ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ ତ ସେମାନେ ଖୁସି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ବଡ଼ ଫୋନ୍ କଲେ ତ ଆମ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି କହିଲେ ସେ ମୋ ମାନେ ମୋ ସମସ୍ୟାଟା ସେ ପର୍ସନାଲି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପାଖକୁ ଲୋକ ପଳେଇ ଆସିବେ ମାନେ ତାକୁ କେତେ ସେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ ଲୋକ ସେମିତି ଭାବିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଡାଟା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ ଆମର ଇଆରେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡିବ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କରିଦେବା ସେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମର ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି ମାନେ ପଇସା ଦବା ପୂର୍ବରୁ କାହାରି ମଧ୍ୟ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଭରସା ନ ପଇସା ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଉଠୁ ଆପଣ ହେଇନାହାନ୍ତି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି କୌଣସି ସ୍କିମ୍ ଆସିଛି ସେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଲୋକକୁ ବେନିଫିଟ୍ ଦବ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଆସିଛି ମୁଁ ସେ ସ୍କିମ୍ ପାଇବାର ହକଦାର ଅଛି ଡେରି ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଇବି ଲୋକ କଣ କରୁଛନ୍ତି ରେସ୍ ଲାଗି ରହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଗରେ କେମିତି ପାଇଛି ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ପାଇଲି ଯେ ଯୋଜନାର ମୁଁ ବେନିଫିଟ୍ ନେଇଛି ସେଇଠି ଲୋକ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏବେ ଏଇ ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାନେ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ସ୍କିମ୍ ଆସିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ସେଠି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ମିଳିଥିଲା
ପଇସା ଆସିବାଟା ଯୋଉ ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା ସେତିକି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଫ୍ରଡଷ୍ଟରର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଡାଟାଟା ଆମେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପଡେଟ୍ କରିଦେବୁ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ଲୋକଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ନଥାଏ ଯେ ମୁଁ ମୋ ଡାଟା ଦେଇଦେବି ଏଇଟା କିଛି ହବ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଭାବନ୍ତିନି। କମ ପଇସା କିନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଯଦି ମୋ ପଡୋଶୀ ପାଇଲେଣି ମୁଁ ମତେ ଯଦି କଲ୍ ଆସେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଡାଟା ଦେଇଦେବି। ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଟିପି ହଉ ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ ହଉ ପାନ କାର୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ ହଉ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଫ୍ରଡର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଲୋକ ମୋ ହିସାବରେ ସଚେତନତା ଛଡା ଆମେ ଯେତେ ଯାହା ଭାବିଲେ ବି ଆଉ କୌଣସି ତାର ବାଟ ନାହିଁ ପନ୍ଥା ନାହିଁ କେବଳ ନିଜେ ସଚେତନ ହବା ଆଉ ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଉଠିଲେ ଯେମିତି ଗାଧଉଛେ ଶୌଚ ହଉଛେ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ମ ହିସାବରେ ଏଗୁଡାକୁ ଯେମିତି ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଜଡିତ କରିଛେ ସେମିତି ଏଇ ସଚେତନତା ରୂପକ ବାର୍ତ୍ତା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡେଲି ରାତି ପାଇଲେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡେ ନିଜେ ଯେ ନାହିଁ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାର ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଏତେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାହାର କିଛି ମୁଁ ଫଳ ନିଜେ ସୁଫଳ ନେବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାଟା କାହାକୁ ଦେବିନି ଯଦି କୌଣସି ମୁଁ ଫ୍ରଡର ଶିକାର ହଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଜଣାଇବି କିମ୍ବା ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ହଉଛି 1930 1930 କୁ ଆମେ କଲ୍ କରିବୁ 1930 ଯୋଉଟାକି ଆମର ସାଇବର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ସେଇଟାକୁ କଲ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ 90% ଜିନିଷ ଆମେ ରୋକିପାରିବା ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଆୱାର ଭିତରେ କଲ୍ କରୁଛେ ଯଦି ନଅଟାର ଅଧଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟାଟେ ଭିତରେ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମର 1930 ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଆମେ ତଥ୍ୟ ସେୟାର କରୁଛେ ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଆମେ କଣ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ପଡିବ ମଣିଷତ୍ୱ ହିସାବରେ ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ରୋକିପାରିବା କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଆମର ଆଉ ଫ୍ରଡଷ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ୍ ଯୋଉମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ରାତି ପାଇଲେ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଜଡିତ ଅଛି ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଦେଶର ରକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଫେସ୍ କରୁଛେ ତା ସହିତ ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ଲଢେଇର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଲଢେଇଟାକୁ ଆମେ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ ତାର ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ହଉଛି କେବଳ ସଚେତନ ସାର୍ ଆପଣ ରାତି 12 बजे 1 बजे हमको गोटे थर्ड होला हमको मेसेज पड़े मतलब राति निकाल कर पड़े से आपन के 27 टका कटि गला 10 टका कटि जहां कटि गला लोक कोन चिंता करथनि थाना तो बंद थी काली सकाळ होती 10 टका बजे जाई कंप्लेंट दे आउ मोबाइल उपाय जो लोक भाबन किंतु ये जो 193 जो नंबर ता आपन के हम जणाउछु जे आपन इमीडिएट जेतो आपन मेसेज आसुची जे आपन अकाउंट पैसा कटि जाई आपन ता कॉल करो जे कोन समय ऐसे ही समय जेतो मेसेज आसता आपन इमीडिएट ता कॉल करो हुए तो बेले बेले आपन फास्ट कोला लागि न पारे सेकंड कोला लागि न पारे किंतु आपन 10 पर पूरे से ट्राई करो तो ए कनेक्ट हो जे केला पर आपन ता कहि देबे जे आपन से इश्यू होईछि आपन को जो फंड ता जो जाईछि जो फॉर्टर अकाउंट को स्कैमर अकाउंट को से 193 ता ब्लॉक कर दो फ्रीज कर दो एटलीस्ट आपन पैसा ता सेफ रहेगा वन तो और आई बस तापर आपन थाना सकाळ आसन न्यूज पर आसन कंप्लेंट दियंतु हम इन्वेस्टिगेशन करी ଆମର ପଇସା ଆପଣ ପାଇବେ संभावना अछि जेमे आपन राति 2 बजे आपन भावत थाना बंद अछि 193 तो ओपन अछि ठीक है ठीक कथा कहले एटा 24/7 एटा हेल्पलाइन नंबर अछि आपण 1930 राति अधिक भी कॉल कर पारे एते नहीं कि लाइन बंद अछि एटा 38 टा लाइन अछि सब सदा सर्वदा 24 घंटा लोक एठे पुलिस कर्मी एठे सर्विस दोछथि आपण को तो थरे न लागि पारे राति सारा मु मानसिक दुश्चिंता भीतर राति रे समय कटेवा अपेक्षा सकाळ अपेक्षा करके थाना को जीवा अपेक्षा करिया अपेक्षा 2-4 थर जदी कॉल करबे आपण कॉल कनेक्ट हिजो आ कॉल कनेक्ट हला मात्र के समान गोटे आपण को WhatsApp नंबर को देबे सेही WhatsApp नंबर जोटा कि साइबर हेल्प डेस्क देखौथु सेही WhatsApp रे आपण ठगी संपर्कित समस्त डॉक्यूमेंट आपण तथ्य शेयर करबा तथ्य रे आपण गोटे एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हबो जो नंबर को बेस करके आपण आज के निकटस्थ थाना आपण को निज थाना रे आपण रिपोर्ट करले आपण ठगी रो टंकाटा को अकाउंट रे केते मात्रा रे जाईछि आ से टंकाटा वर्तमान होल्ड अवस्था अछि कि नै आपण सेटा जानि परिबे तो सेति पे जदि ठगी रो शिकार होते तुरंत आपण समय अतिबाहित न करी तुरंत आपण 1930 रे कॉल लगा तो काहे कि गोल्डन आवर कुआ जाउछि गोल्डन आवर ही पारे किंतु आपण रखो तो एटा गोल्डन मिनिट बा गोल्डन सेकंड बोल रखिबा दरकार आपण जो मोमेंट रे आपण जेंति देवनाथ बाबू कहले आपण जदि हृदयंगम करि पाछन जे मु वर्तमान ठगी रो शिकार हिछि आपण परवर्ती मुहूर्त रे आ काल विलंब न करी आपण जदि 1930 जदि कॉल करते ताहले आपण पैसा जेते शीघ्र आपण जदि सेटे कॉल कनेक्ट करूछते जेते सेते अधिक टंका आपण सेव हो जाउछि सेते डेली ही जाउछि ठक जी अछि से आपण पैसा को खर्च करि पडुछि तेनो करी गोल्डन आवर नै गोल्डन सेकंड बोल धरतो जो मोमेंट आपण जानले ठकी रो शिकार न हे गेले मु इमीडिएट कॉल कर
ଆଉ କିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ ମୁଁ କହିବି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ କଥା ଗୋଟେ ଲୋକ ଯୋଉ ଠକେଇରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଲୋକ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ଚାକିରି କରିବେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ରିଟାୟାର ସମୟ ଆସିବ ଟିଚର ସଂସ୍ଥା ଆମର ଅଛି ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଏଜୁକେଶନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେ ଯୋଉ ଟିଚର ମାନଙ୍କର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ମାସେ 2 ମାସ ଭେରି ନିୟର ସେମାନେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାସେ 2 ମାସ ସେମାନେ ରିଟାୟାର କରିଥିବେ ତାଙ୍କର ପେନସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଲୋକର ପେନସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ସିଏ ବି ତାର ଡାଟା ରହୁଛି ମୋର କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଲା ମୁଁ କେତେ ସେଭିଂ କରୁଛି ମୋର ଜୀବନ କାଳରେ ମୋର କେତେ ପେନସନ ପାଇଲି ମୋର ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାବଦରେ କଣ ଘଟିବ କଣ ସେ ସବୁ ଡାଟା ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଫିସରୁ କଲ୍ ଆସୁଛି ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟର କଣ ନା ଆମେ ଏଜୁକେଶନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହୁ ସେମାନେ ପୁରା ୱେଲ୍ ବିହେଭିୟର କଥା ହେବେ ଆଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଡାଟା ଦେବେ ତମର ଜିପିଏଫ୍ ନମ୍ବର ଏହା ତମେ ଅମୁକ ମସିହାରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲ ଏଇଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ଥିଲ ତମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିପିଏଫ୍ ରେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଅଛି ସବୁ ଡିଟେଲ ଦେବେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହଁ ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ସେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ବିଶ୍ୱାସ କର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ବାବଦରେ ଯୋଉ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଆପଣ ପାଇବେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାବଦରେ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ସେଟା କଟିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆଡଭାନ୍ସ ଯଦି କିଛି ପେମେଣ୍ଟ ପେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପଇସା ସହିତ ସେ ପଇସା କଟିବ ନାହିଁ ଏ ପଇସାଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇବେ ଏମାନଙ୍କୁ କହିବେ 50,000 ଲେଖେ 2 ଥର ଫୋନ ପେ କର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିଚର ମାନେ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଷ୍ଟକ୍ ହେଇଯିବ ବ୍ଲାଙ୍କ ହେଇଯିବ ଠିକ କଥା ମୋର ତ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ କହୁଛି ସେମାନେ ସେ ଫୋନ ପେ ପଇସା ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି ପଠେଇ ଦେଲା ପରେ ସେ ନମ୍ବରର କୌଣସି ପ୍ରକାର ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଆସେନି କିଛି ଆସେନି ସେମାନେ ଅଫିସରେ ବୁଝିଲା କୌଣସି ପ୍ରକାର କଲ୍ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେ ଅଫିସିଆଲ କଲ୍ କରିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍କୋପ୍ ବି ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ 1930 କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲ୍ କରିବେ ଦିନେ ପରେ ସେମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି ପଇସା ଠକ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି 1930 କୁ କଲ୍ କରନ୍ତି ସେ ସମୟ ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଏ ତେଣୁ କୌଣସି ଲୋକ ବି ରିଟାୟାର୍ଡ ହୁଅନ୍ତି କି କୌଣସି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥାରେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହୁଅନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଇଭେଟ ସଂସ୍ଥାରେ ଯେ କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିଏଫ୍ ରେ ପଇସା କଟେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ପଇସା ସେମାନଙ୍କର କଟେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି କିଏ କଲ୍ କରୁଛି ସେ କଲ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର କନସର୍ନ ଅଧିକାରୀ ସେ ଅଫିସ ଯାଇକି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବ ବିଳମ୍ବ ହେଇପାରେ ପଇସାଟା ମିଳିପାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟଟା କେହି ନେଇପାରିବେ ସେ ପଇସାର ମତେ ଇମିଡିଏଟ ଦରକାର ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦରକାର ଏ ମାନସିକତା ଲାଗିକି ଲୋକ ବହୁତ ସହଜରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋର ପୁରୁଣା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହିବି ଯେ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ଏମିତି ଜଣଙ୍କ ରାଣ୍ଡମ୍ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କର 2ଟି ଝିଅ ଥିଲେ ସେ କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର 2ଟା ଝିଅ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଯାହାଫଳରେ 2ରୁ ଅଧିକ ଝିଅ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କନ୍ୟା ହିସାବରେ କିଛି ପଇସା ଦେଉଛୁ ଆପଣ 2ଟା ଝିଅ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ 15,000 ଲେଖା 30,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ତ ସେଇ କଥାଟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ନଥିଲେ ୱାଇଫ୍ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଜିନିଷଟାକୁ ହଠାତ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦିଅନ୍ତି ତ ସେମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ବି ପଚାରିନଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିବ ସିଏ ପଚାରିଥିଲେ ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏଥିପାଇଁ କଣ କଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ସିଏ କଣ କହିଥିଲେ ନା ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର 30,000 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏବେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଅଫିସକୁ ଆସିକି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସିଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଯେ ନା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଅଫିସ ଅଛି ତ ସିଏ କହିଥିଲେ ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଫୋନ୍ ପେ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିବ ଗୋଟେ 30,000 ଇଏ ଥିବ ଆପଣ ସେଟାକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବେ ଆଉ ଯେମିତି ଆସିଥିଲେ ଫୋନ୍ ପେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେହେତୁ କେତେଟା ପାଠ ଛାଟ ଜିନିଷ ଉପରେ ଥିଲା ତ ସିଏ କଣ କରିଥିଲେ ସେଟାକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରିଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସିଏ କଣ କରିଥିଲା ନା ଫୋନ୍ ପେ ମାନେ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠେଇଥିଲା 30,000 ଡିଡକ୍ସନ କଲେକ୍ଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପଠାଉ ଫୋନ୍ ପେ ଏଇ ଲୋକଟି ଜାଣିନଥିଲେ ଆଉ ସେଟାକୁ ୟେସ୍ କରିଦେଇଥିଲେ 30,000 ପଠେଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇଏ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କାଳେ ସେ ପଇସାଟା ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ଯୋଉ 30,000 କଟି ଯାଇଥିଲା ସେ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ହଜବେଣ୍ଡ ଜଣାଇବା ପରେ ଥାନାକୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଆସିଲା ତାକୁ ଆମେ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ 193 କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଟା ବି ଆମେ ଜିନିଷଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ କଣ ନା ଆମେ ଲୋଭାସୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯଦି ସାର୍ କହିଲା ଭଳିଆ ଆମର ଆଶୁତୋଷ ବାବୁ କହିଲା ପରିକା ଯଦି ବି କୌଣସି ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଆପଣ ସେ କନସର୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ ବଟ୍ ଆପଣ ଠକାଇର ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ କେବେ ବି ହେବେ ନାହିଁ ଟଙ୍କା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ହଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି ଏଇଟା ତ ହେଲା ମାନେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କ୍ୟାମେରା ଆମକୁ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ ଠିକ ଯେମିତି ଗୁଗଲରେ କାଲି ନମ୍ବର ପଳେଇଛି ସେମାନେ ଆମକୁ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳଉଛେ ଯେମିତିକି ଆମ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା 2 ଜଣ ହୋଲସେଲ ଡିଲର ତାଙ୍କୁ
ସମୟ ରାତି ସମୟ ମିଳିବ ରାତି 10 ବଜେ ଯାଇ ଖାଇକି ସେ ଜାଗାରେ କରିକି ଅନଲାଇନରେ ଯିବେ ଯାଇକି ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ପର୍ଟିକୁଲାର ବ୍ରାଣ୍ଡର ଯୋଉ ଆମର ଅଏଲ ଖାଇବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଲ କରିକି ଦେଖିଲେ ବେଶୀ ତା ପ୍ରାଇସଟା କମ୍ ଅଛି ଗୋଟେ କାର୍ଟୁନକୁ ତାକୁ about 60 rupees କମ୍ ପଡୁଛି ତ ସେ ଗୋଟେ କାଲକୁଲେସନ କଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଯଦି ମଗଉଛି ତାକୁ ଠିକ ଅଛି ତାକୁ ସେଭ୍ ହେଇଯିବ ସେ ମାନେ ନମ୍ବରଟା ସେଥିରୁ ପାଇଲେ ସେ ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସିଲା ସେମାନେ ହଁ ବୋଲି କହିଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ଏଇଠୁ ଦେଲେ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ପାଖାପାଖି 2,40,000 କେତେ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଲେ ଦେଲା ପରେ ଡେଲିଭରି ମାଗିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସିଲା ମିଳିଲା ଭେରିଫାଇ କଲା ପରେ ମାନେ ସେ ଆଡଭାନ୍ସ ପଇସା ଦେଇଦେଲେ ସେ ଲୋକକୁ ହଁ ସିଏ ତ ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଯିଏ ତେଲ ବିକୁଛି ତାକୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ହେଲା ଏଠି ମୁଁ କହିବା କଥା ହଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ସେମିତି ବଡ଼ ରକମ ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ପର୍ସନାଲ ଡିସିପ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଅଛି ସେଇ ଅଫିସ କିଛି କମ୍ପାନୀ ହୋଲସେଲର ସେଠି ଅଛି ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ନାହିଁ ତେବେ ଆମର ଫ୍ରଡ୍ ବି ହେଇନୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଦୋକାନ ସେଠି କିଣିପାରିବା ତାପରେ ଆପଣ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ରେଗୁଲାର ଆପଣ ଆମେ ଡିଲ୍ ଫିକ୍ସ କରିପାରିବା ମାନେ ସାର୍ କହିବାର ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଡେରି ସିନା ହଉ ଆମେ ଠକରେ ନ ପଡ଼ିବା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆମେ ରାତିରେ ଶୋଇକି ଆମେ ଡିଲ୍ କରୁଛୁ ନାଇଁ ଏଇ ବିକାଶ ଭାଇ ଯୋଉ କହିଲେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆମ ଏରିଆରେ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଠି 1930 ର ଭୂମିକାକୁ ମୁଁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରିବି ମୁଁ ସେ ଯୋଉ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କେ ଲୋକ ଖଦି କିଣିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସୁରାଟର ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଷ୍ଟାରକୁ ମାନେ ପଇସା ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ମାନେ ନିୟର ଅବାଉଟ୍ 1.6 ଲାଖ ତ 1930 କୁ ଆମେ କଲ୍ କରିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ତାର ପଇସାଟି ହୋଲ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାର ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ହୋଲ୍ଡ ହେଇଯାଇଥିଲା ହୋଲ୍ଡ ହେଇଗଲା ଫଳରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ମୋ ପଇସା ହୋଲ୍ଡ ହେଇଛି ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ୍ ଲୋକ ଫ୍ରଡ୍ଟା ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ପୁଣି ଏଇ ଯିଏ କମ୍ପ୍ଲେନେଣ୍ଟକୁ କଲ୍ କରିଥିଲା ଆଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ଭାଇ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ତମ ପଇସା ରିଟର୍ନ କରିଦେଉଛି ଆଉ ମୋତେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦିଅ ତ ସେମାନେ ଥାନାରେ ଆସିକି ପୁଣି ମାନେ କହିଲା ଫଳରେ ଆମେ 1930 ଏଗେନ୍ କଲ୍ କରିଥିଲୁ ଯାହା ପ୍ରୋସେସ୍ ପରେ 1.6 ଲାଖ ସେ ରିଟର୍ନ ପାଇଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅନଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା ତ 1930 ଇଜ୍ ଏ ମଷ୍ଟ ମାନେ ଦ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ୱେପନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ରଡଷ୍ଟର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯଦି ଆମର ଯୋଉ ଲଢ଼େଇ ଅଛି ଆମେ ସେମାନେ ବି ନିଜ ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଟ୍ରେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଅନେକ ଜର୍ନାଲ ପଢିଲା ବେଳେ ଜଣା ପଡେ ଯେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଗାଁ ଯେମିତିକି ହଟବେଟ୍ ଅଛି ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଆଗରୁ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଝାରଖଣ୍ଡର ଜାମତାରାରୁ ରିଲେଟେଡ୍ ଫ୍ରଡ୍ କଲ୍ସ ଆସେ ଚାहे डेबिट कार्ड हो चाहे क्रेडिट कार्ड हो आजिकली ଯେତିକି ବି ଯୋଉ WhatsApp ନ୍ୟୁଡ୍ ଭିଡିଓ କଲ୍ସ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଫ୍ରଡ୍ ଇଏ ଗୁଡାକ ଯୋଉଟା ଏବେ ଲେଟେଷ୍ଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ଚାଲିଛି ଯେମିତିକି ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ ଏଗୁଡା ସବୁ अलवर और भरतपुर रीजन ऑफ राजस्थान रो बेसी ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ପିପୁଲ ସେଠି ऑपरेट କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ତ ସେ ଅପରେଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ आगामी पीढ़ी को भी समान ट्रेन କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉ ଲୋକାଲ ମିଡିଆ ପର୍ସନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋରିଜ ବି ବନାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଓପନଲି ଯେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ବଞ୍ଚିବା ପନ୍ଥା ଅଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଅପରେସନ ଟାଇପର ସେଇ ଟାଇପର ବିଜନେସ୍ ସେମାନେ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ କାମ କରୁଛେ ଆମ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ବି ଠକେଇଟା ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କର ପନ୍ଥା ହିସାବରେ ମାନି ସେମାନେ ଧରା ପଡିଲା ପରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛୁ ଭୁଲ କରୁଛୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି ତ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନିଜର ପର ପିଢିକୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ତ ଆମଠି କର୍ପୋରେଟ टाइप लागिवो एई भलिया कथा हला हमके बैंक टाइप लागिवो आमे लोगों को भरोसा केमति जिनी परिबा केमति पैसा ठकी अधिकार करि परिबा तो सेही फ्लो रे आमे भी पुलिस हिसाब रे लोगों को आह्वान करछु जे जेमति ठक तार आगामी पीढ़ी को सचेतन करछि जे केमति तमे लोगों को ठकी करिकि अधिकार पैसा ये करि परियो आमे भी लोगों को आह्वान करछु आपण भी निज आखि कान खोलतु आ सदा सर्वदा किछि संदिग्ध कॉल किबा संदिग्ध मेसेज को सब बळे आपण वेरीफाई करतु तो एथि मु गोटे चीज ऐड करियो चाहिबी आपण माने हमर जो साइबर अवेयरनेस कैंपेन चलछि यार मुख्य स्लोगन होछि स्टॉप वेरीफाई एंड बी सिक्योर तो स्टॉप वेरीफाई और बी सिक्योर कहवा मतलब होछि आपण जे कोनसी जिंस जदि आपण संगे किछि अघटना हला बळे जदि आपण सिक्स सेंस कोछि जे आपण फील करछो जे मु बर्तन ठकेर शिकार हे पार होली से जगह आपण जातो
ଭଲସେ ତାକୁ ଭେରିଫାଇ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଅଟୋମେଟିକଲି ଆପଣ ସିକ୍ୟୁର ହେଇଯାଉଛି। ଆଜି ଶେଷରେ ଆମର ରାୟଗଡ଼ାର ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମିସ୍ ଶଶି ଶତପଥୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଗାଇଡେନ୍ସରେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲୁ ଏ ସାଇବର ପଡକାଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ପ୍ରୟାସ ରହିଲା, ବାକି ରହିଲା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ। ଆମର ଯିଏ ଏଇଟାକୁ ଯିଏ ବୁଝିବ, ଯିଏ ଦେଖିବ, ଜାଣିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ଭେରିଫାଇ କରିବ, ଯିଏ ଲୋଭରେ ହଠାତ୍ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ରହିଲା ଯେମିତି ଆମର ସାର୍ କହିଲେ 1930 ଏଇଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ମନରେ ରଖନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭେରିଫାଇ କରିବେ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପଡକାଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛିଟା ସଚେତନ କରିପାରିବୁ। ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରୟାସ ରହିଲା। ବାକି ରହିଲା ଲୋକ ଏଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ରାୟଗଡ଼ାର ଏସ୍ପି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ରାୟଗଡ଼ା ସିଟି ପୋଲିସର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଏଇଟା ପଡ଼ିବ। ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦ୍ୱାରା ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟା ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଲେ, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ସଚେତନ ରହିବେ।